هذا الرجل وقد فهم المقصد الأعلى، قال أتشهد في آخر الصلاة التحيات لله إلى آخره، ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما أنا، هذا قول الرجل، أما أنا فلا أحسن دندنتك أنت يا نبي الله ودندنة معاذ. ماذا يريد أن يقول؟ هو لا يحسن الألوان الكثيرة والأصناف الكثيرة من الدعوات التي تتعلق بأحوال الناس الكثيرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة له دعوات، فقال لا أحسن هذه الدندنة ولا دندنة معاذ. محل الشاهد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقره على هذا الأمر الذي هو طلب الجنة والاستعاذة من النار، وهذا أساسه يكون بطلب الاستغفار. لذلك هذا هو الأمر الثاني الذي سنصل إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يجوز أن نطلب أشياء أخرى؟ لا، أشار إلى أن المقصد الأعلى الذي نريده كلنا هو أن يستغفر الله أو أن يغفر الله لنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار. قال حولها، هذا الدعاء الذي قلته يا رجل حوله نحن ندندن بالألوان من الأدعية. فأولا لا بد من طلب العفو، لا يخلو يومك ولا حالك في رمضان من طلب الاستغفار مهما كان الأمر، سواء من باب الأذكار أو من باب الدعاء. لا بد أن تطلب العفو في رمضان. والشيء الثاني الذي له علاقة بالاستغفار هو طلب الجنة والعياذ من النار. هذا هو المقصد. لذلك في الحديث المشهور إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم تغلق منها باب، ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. الآن المشهد من هذا الحديث المشهور أن الشياطين تصفد والنار تغلق، لأنه شهر لا ينبغي أن يدخل شخص فيه النار، وإلا تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان حتى انسلخ ولم يغفر له. ثم ينادي هذا المنادي الشعار أقبل، أنت الذي تريد الخير وهو دخول الجنة أقبل اجتهد، وأنت الذي في الشر أقصر قلل من هذا الشر الذي سيبعدك عن دخول الجنة. ثم يؤكد كل ذلك بأنه يعتق الناس من دخول النار ويدخلهم الجنة. لذلك كان المقصد
أن تسأل الله في كل يوم من أيام رمضان في كل أحوالك أن يدخلك الله الجنة وأن يجيرك من النار وأن يعتقك من دخول النار. وخاصة أكد واسأل الله بوجهه الكريم دخول الجنة، لأنه يكره من العبد أن يسأل الله بوجهه الكريم شيئا آخر غير الجنة، مهما عظم الشيء في قلبك في ظنك. إذا علقت سؤالك بوجه الله الكريم ليكن المسألة تتعلق بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الأعظم في حياتنا كلها أن تزحزح عن دخول النار وتدخل الجنة. نسأل الله أن يدخلنا الجنة. نسأل الله أن يكون هذا الشهر المبارك فرصة عمل لنا جميعا حتى ندخل بسبب تلكم الأعمال جنة الفردوس الأعلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui vendredi est appelé islamiquement le jour du doute. Le nom de ce jour-là aujourd'hui en islam est le jour du doute. C'est quoi le jour du doute? C'est le jour dans lequel nous allons être situés. Soit c'est le lendemain qui est le Ramadan ou le surlendemain. C'est ça le jour de doute. Et ce jour, il est formellement interdit de le jeûner. À partir de là, nous sommes en observation. Soit c'est demain le premier jour du Ramadan, même si les probabilités sont très fortes. Les probabilités sont très fortes que ça soit demain. Mais suivant les directives de notre religion, il faut qu'on arrive au moment du Maghrib pour situer les gens. L'islam, c'est une religion de science, des règles. On n'a pas à donner des informations comme on le veut. Soit c'est demain, ou soit c'est le dimanche. Comme je l'ai dit, les probabilités sont très fortes pour demain. Si c'est le cas, aujourd'hui nous allons commencer la prière de Tarawih. Pour ceux qui vont faire la prière de Tarawih à la maison, il faut qu'ils sachent que c'est aujourd'hui avec la famille qu'il faut commencer l'organisation de cette prière. Et dans les mosquées aussi. Une sunnah, un acte surrogatoire fortement demandé au début du Ramadan. C'est une invocation. Que chacun essaie de commencer ce Ramadan avec cette invocation. Si vous l'avez appris en arabe, alhamdulillah. Sinon, vous pouvez commencer votre Ramadan avec cette invocation dans la langue que vous maîtrisez. Cette invocation veut dire: ô Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui es le grand, fasse que nous commencions ce Ramadan avec sécurité, avec foi, avec salut, avec soumission à toi, avec
le succès dans tout ce que toi tu aimes. Tu es notre Seigneur, tu es le Seigneur de la lune. Donc voici un peu chacun qui cherche. Il faut toujours faire une différence dans l'adoration. Si l'année passée vous n'avez pas fait quelque chose, il faut essayer de rehausser. Il faut amplifier tout le temps le culte, la soumission. Dans notre vie humaine, on essaye d'améliorer. Chaque fois, on est dans des projets de renforcement des capacités. Nous sommes toujours dans les projets de se rehausser, d'aller de l'avant. C'est la même chose pour l'adoration. Sans doute, ce moment, c'était un moment privilégié pour beaucoup de cultes, pour beaucoup d'adoration, beaucoup de sortes d'adoration. Le début à la fin. Quand ça commence, ça se termine. Donc il faut en profiter au maximum. Aujourd'hui, je vais souligner deux choses. C'est sûr, nous les humains, nous avons beaucoup de préoccupations. Nous avons beaucoup de vœux. Nous voulons beaucoup. Nous cherchons beaucoup. Et nous croyons, alhamdulillah, que c'est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut nous les donner. Il y en a tellement. Quand on touche le côté social, il y en a. Le côté sanitaire, il y en a. Le côté économique, il y en a. Le côté familial, il y en a. Il y a tellement de choses. Mais il faut mettre l'accent sur deux choses. La première des choses, c'est la demande du pardon divin. Demandez que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. L'absolution de vos péchés. C'est un moment propice pour faire cette demande. Ne passe pas tout ton ramadan à demander juste des choses mondaines, des choses en lien avec ton existence ici. Demande le pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le ramadan ou ailleurs, il demandait toujours le pardon. Plus de 100 fois par jour. Vous êtes en état de jeûne, c'est un état propice pour l'exaucement des demandes. Demande pardon. Vous êtes en état de prière, vous êtes en train de prier. Notamment dans les prosternations. Au moment de rompre le jeûne, demandez toujours pardon. Ibn Amr, il a compris cela à chaque fois qu'il arrivait à faire la rupture, il demandait toujours pardon d'une manière sincère. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand notre mère Aïcha a demandé concernant qu'est-ce qu'elle doit dire dans la meilleure nuit dans le Ramadan, sinon la meilleure nuit de l'année, qui est Laylatul Qadr. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit demande qu'Allah te donne la santé? Non, il demande le pardon. Dis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es le meilleur des pardonneurs, pardonne-moi. On est tous des pécheurs. Donc, il faut montrer ce côté humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois béni, demande toujours le pardon. Ali ibn Abi Talib, il dit, je suis étonné de voir que des personnes périllent. Des personnes périllent. Alors qu'ils ont la solution. On lui demande, c'est quoi la solution? Il dit, demande pardon. Quand tu demandes le pardon, quand tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala dans un état humble, dans un état de soumission, et que tu lui demandes le pardon, il te pardonne et il te donne la clé des succès. Parce que al-istighfar, c'est la clé des succès. On
trouve ça dans beaucoup de versets, dans beaucoup de hadiths. La deuxième chose, c'est de demander directement l'essentiel. Demandez le paradis. Qu'Allah t'éloigne de l'enfer. Ça, c'est une demande directe qui vise l'essentiel. Il faut te mettre un programme dans des invocations durant la journée, la nuit du Ramadan. Il faut demander toujours qu'Allah te parle l'accès dans l'enfer, qu'Allah te donne le paradis. Il faut aller à l'essentiel. C'est pourquoi le prophète sallallahu a demandé à un monsieur, quand tu pries, tu dis quoi? Il dit, quand je finis de faire at-tashahhud, je demande deux choses. Dans toutes mes prières, je demande directement qu'Allah me fasse parmi ceux qui vont entrer dans le paradis et qu'Allah m'éloigne de l'enfer. Et il dit au prophète, je n'ai pas la capacité de moduler, de varier comme vous le faites. Et Muaz bin Jabal, vous avez la capacité de demander beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas cette capacité. Ce que j'ai, c'est de demander directement le paradis et qu'Allah m'éloigne de l'enfer. Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que nous disons, ce que tu appelles moduler, tout ça, c'est pour atteindre ce potentiel. C'est pour atteindre ce but dont tu viens de viser. Donc, que chacun se donne une invocation qui touche directement l'essentiel pour lui, pour sa famille, pour ses proches. C'est le grand succès pendant le Ramadan. N'oubliez pas, parmi les bienfaits du Ramadan, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des personnes de l'accès à l'enfer. Il va rendre l'entrée à l'enfer interdite à des personnes. Donc il faut toujours demander le pardon. Il faut aller directement vers l'essentiel dans des invocations pour que Allah t'exauce, qu'Allah nous exauce tous, qu'Allah fasse de nous des personnes affranchies de l'accès ou bien du fait d'entrer dans l'enfer, qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلم على رسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربع الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة وأهل الشجرة وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة التوحيد يا رب العالمين اللهم إنا نتضرع إليك بمقدم هذا الشهر المبارك أن تعين إخواننا المشردين في غزة اللهم كن عونا ونصيرا لهم اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم اجعلهم يقضون هذا الشهر المبارك مع أهاليهم يا رب العالمين وما ذلك على الله بعزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.